Able to see my screen, right? Okay. Okay. In our previous classes, what we discussed, how to take the backup, what are the backup types, how to take how to restore, what is the tail lag backup, and all right. Now Mm, we are moving into further, that is moving the files. Okay. Actually, I need to cover database restore and refresh. First, I will cover this file movement and then we'll go to the tomorrow's class. We will check how to restore and perform the refresh. Okay. 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 This is the topic which I may need to cover previously, but I missed that. Okay. So, why we need to move the files? First thing. Okay. Why we need to move the files? Any idea? Okay, why we need to move the files? For example, this is the server 1. Okay, this is the server 2. So in server 1, database is SQL DB. Okay, this is the database. So what files we have for the database? One is Log file. data file. By default we may have, by default we have two files, that is data file and log file, and secondary data file is optional. Okay, example, we have data file and log file. Okay, Okay. what we did, in this server we have D drive, we have E drive and F drive. Only we have two drives. Okay, only we have two drives. In E drive, data file log file is there. In F drive, temp.tb backup files are there, because this is the very old server. In that server only we have two drives. So while installing that time, that dba kept data files and log files in a drive, and tempdb files and backups backups in F drive. So this is the old server. So they kept like this. Okay, this is the old server. When they are installing, they mapped data files and log files into E drive and tempdb files and backup files into F drive. Now you are a senior DBA. For example, Ramesh logged into this server and he noticed that we have only two drives, and because what happened when data file and log file in the same drive. Okay, what will happen when data file log file in the same drive? The drives will get full quickly, right? Full quickly, right? ఒక ఫైల్స్ ఉంటే స్లోగా ఫిల్ అవుతుంది, టూ ఫైల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి తొందరగా ఫిల్ అవుతుంది. అండ్ ద సెకండ్ drawback, the IO, right? IO means input output, read write. Okay, for example, this drive have the capacity of 100 read writes per second. Read writes per second. It means that ఈ డ్రైవ్ ఏంటంటే ఒక సెకండ్కి 100 రీడ్ రైట్స్ చేయగలుగుతుంది. ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డేటా అండ్ లాగ్ ఫైల్ ఇన్ ద సేమ్ డ్రైవ్, ఇట్ విల్ బి షేర్ బిట్వీన్ దీస్ టూ ఫైల్స్, రైట్? డేటా ఫైల్ కెన్ యూజ్ అప్ టు 50. ది పర్ఫార్మెన్స్ అనేది వీటి రెండింటి మధ్య స్ప్లిట్ అయిపోద్ది. Mm, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, పర్ఫార్మెన్స్ స్లో ఉంటుంది, లేదా డ్రైవ్ అనేది తొందరగా క్విక్గా ఫుల్ అవుతుంది. So what Ramesh decided, okay, due to this, the drive is quickly filling. Every time we are getting the drive full issue, and also due to this, and the performance is very low. So what he suggested, he contacted customer. He highlighted that, okay, this server is not uh, configured properly. So to improve the performance, what we need to do, we need to add two more drives. Already we have E and F. We need to add G and H.
he asked two drives, and also he asked like we need to move the data files into E drive because data files are already there in E drive, so no need to move, right? Okay, he said we need to move the log files into F drive, we need to move the tempdb files into G drive, we need to move all the backup files into F drive. క్లియర్ రైట్? అర్థమైందా? మనకేంటి ఓకే. ప్రాపర్గా కన్ఫిగర్ లేదు. సో మనకు ఏదైనా ఆడిటింగ్లో కావచ్చు, లేదా మనకు కొత్తగా సర్వర్ మన హ్యాండ్ ఓవర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్రాజెక్ట్ అనేది హెచ్సిఎల్ దగ్గర ఉంది. ఓకే, హెచ్సిఎల్ దగ్గర ఉంది, హెచ్సిఎల్ దగ్గర నుంచి ఇన్ఫోసిస్కి వచ్చింది. హెచ్సిఎల్ వాడు ఇలా కాన్ఫిగర్ చేస్తున్నాడు, మనకి ఇన్ఫోసిస్కి వచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేసాము, ఇన్ఫోసిస్లో మన ప్రాజెక్ట్ స్టాండర్డ్స్ ఇవి కాదు, సో మన ప్రకారం ఇలా ఉండాలి. ఎందుకంటే కస్టమర్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. ఇట్లా డ్రైవ్స్లో ఉండడం వల్ల ఏంటంటే లాగ్ ఫైల్ తొందరగా ఫిల్ అవుతుంది కదా, ఆటోమేటిక్గా లాగ్ ఫైల్ ఫుల్ అయ్యి డేటా ఫైల్ ఫుల్ అయిపోయి డ్రైవ్ ఫుల్ అవుతుంది, సమ్ టైమ్స్ డేటాబేస్ అనేది హ్యాంగ్ అవుతుంది, అట్ ది సేమ్ టైం ద పర్ఫార్మెన్స్ అనేది లో ఉంటుంది. వై? బికాస్ ద ఐఓ ఈజ్ యూజ్డ్ బై బోత్ ద డేటా అండ్ లాగ్ ఫైల్స్. ఇది 70% యూజ్ చేసుకున్నాను అనుకో, రిమైనింగ్ 30% ఇది యూజ్ చేసుకుంటుంది. ఇది 30% యూజ్ చేస్తే ఇది 70, ఇది 50 చేస్తే ఇది 50, ఇది 40 చేస్తే ఇది 60, లైక్ రిమైనింగ్ అదర్ ఫైల్ యూజ్ చేసుకుంటుంది. సో దానివల్ల ఐఓ అనేది స్లో అయిపోతుంది, పర్ఫార్మెన్స్ స్లో అవుతుంది. సో వాట్ హీ సజెస్టెడ్, హీ ఆస్క్డ్ కస్టమర్ we need to move the data log file to mdb file, but here customer asked do we need to downtime. Customer asked Ramesh, do we need downtime? What is meant by downtime? డేటాబేస్ అనేది unavailable. డిజాస్టర్ అయితే అంటే మనం ఎంత త్వరగా రికవర్ చేయగలమో దాని డౌన్ టైం ఉంటాం. No, that is different. ఓకే, అది రికవరీ ఆర్పిఓ, రికవరీ పాయింట్ ఆబ్జెక్టివ్, రికవరీ టైం ఆబ్జెక్టివ్, ఆర్పిఓ. దిస్ ఇస్ డౌన్ టైం. సర్వర్ డౌన్ అవుతుందన్న. ఈ డౌన్ టైం 5 minutes అనుకో, ఈ 5 minutes ఆ డేటాబేస్ కావచ్చు, సర్వర్ కావచ్చు అవైలబుల్ ఉండదని. 5 minutes డౌన్ టైం ఇచ్చాను అన్నాడు అనుకో కస్టమర్, ఈ 5 minutes డేటాబేస్ అవైలబుల్ ఉండదు, సో ఈ 5 minutesలో ఏమైనా చేసుకో అన్నట్టు. ఓకే, క్లియర్ కదా? 5 minutes డేటాబేస్ అనేది నాట్ యాక్సెసిబుల్. ఇన్ కేస్ అప్లికేషన్ డౌన్ టైం 1 hour అనుకో అని చెప్పాడు అనుకో, అప్లికేషన్ డౌన్ టైం 1 hour అంటే అప్లికేషన్ 1 hour డౌన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో కస్టమర్ ఆస్క్ రమేష్ do we need downtime? So here to move any files we need downtime or not? Anyone? To move the files from one drive to another, do we need downtime or not? అవసరం లేదు అనుకుంటా అన్నాను. We need downtime. కావాలా? ఓకే. Only to move the backup files we don't require any downtime because the backup files are not used by the SQL services at the moment, right? Once the backup is finished, the file is free. You can move, you can delete, you can do anything, you can rename, you can restore, you can do anything with the backup file. But when the database is online, the data file, log file and tempdb files are used by the SQL services because SQL services are up because of these data files and log files, right? అర్థమవుతుందా? డేటాబేస్ అప్ ఉంటే దాని రిలేటెడ్ ఫైల్స్ కూడా లాక్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, యూ కాంట్ డిలీట్, యూ కాంట్ రీనేమ్, యూ కాంట్ డూ ఎనీథింగ్. సో అవునన్న, ప్రీవియస్ గా ఒకసారి చెప్పారు అది డౌన్ టైమ్ లో చేయాలి. ఓకే, సో రమేష్ ఆన్సర్ లైక్ యా వీ నీడ్ డౌన్ టైమ్, we need downtime. So then now how much downtime we need? He asked like that. So we can ask downtime like 30 minutes, 1 hour, in the multiple of 30 minutes. Okay, 30 minutes, 1 hour, like that. So we answered like that and customer said okay, please perform the activity within 30 minutes. Clear, right? ఈ స్టోరీ అంతా అర్థమైందా? మీకు అర్థం కావడానికి చెప్తున్నా ఇన్ కేస్. క్లియర్ కదా ఎందుకు మూవ్ చేస్తున్నాం అనేది, ఇది కాన్సెప్ట్. ఓకే, ప్రాపర్గా కాన్ఫిగర్ చేయలేదు, డైరెక్ట్ మనం మూవ్ చేయలేదు.
ఇప్పుడు మన ల్యాప్టాప్లో ఓకే, ఇప్పుడు రమేష్ ల్యాప్టాప్, పవన్ ల్యాప్టాప్లో ఏంటంటే డైరెక్ట్ వెళ్ళిపోయి మూవ్ చేసేస్తాం. సింపుల్, బికాస్ దెర్ ఈస్ నో అప్లికేషన్ అసోసియేటెడ్ టు దట్ అప్లికేషన్, దట్ డేటాబేస్. బట్ ఇన్ రియల్ టైం అప్లికేషన్ అనేది దానికి కనెక్ట్ అయి ఉంటుంది కదా. ఓకే, సో అవునండి. we took the downtime and we have the approval. We can perform this using change request. Why this is change request? Here we are performing some change, right? ఓకే. Huh? చేంజ్ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే సమ్ చేంజ్ పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు సమ్ యాక్షన్. ఇప్పుడు ఇన్సిడెంట్ కూడా ఉంటుంది. ఇన్సిడెంట్ ఏంటంటే ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే ఇన్సిడెంట్ వస్తుంది. ఒక యాక్టివిటీ అంటే సమ్ చేంజ్, ఇప్పుడు యూజర్ క్రియేట్ చేయడం కావచ్చు, యూజర్ డిలీట్ చేయడం కావచ్చు, ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ చేంజ్ we can perform using change request. So Ramesh got one change request with 30 minutes downtime. So he started working. Clear, right? ఓకే. ఓకే, ఫస్ట్ మనకు ఒక ఇష్యూ ఉన్నది. ఇష్యూ ఐడెంటిఫై చేసి కస్టమర్ని కాంటాక్ట్ అయ్యాము. కస్టమర్కి టోటల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి అతన్ని కన్విన్స్ చేసి డౌన్ టైమ్ అప్రూవల్ తీసుకొని ఒక చేంజ్ రిక్వెస్ట్ తీసుకొని యాక్టివిటీ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. సో నౌ వాట్ ఈస్ ద యాక్టివిటీ? ఐ వాంట్ టు మూవ్ ద, see here, write the command to check the files inside the database. See, yes, will help. Okay, see, adventure work lt 2017, this is the database. Okay, this is the database, but for this database all the data files and log files are in D drive. క్లియర్ రా? ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా డి డ్రైవ్లో ఉన్నాయన్ని పాత్. సో ఫిజికల్గా వెళ్ళి చూస్తే మీరు డి డ్రైవ్, డేటాబేస్ డ్రైవ్, డేటా, ప్రైమరీ, sorry not primary, here it is, this one and in log we have one more, this one. మనకి 3 ఫైల్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి. సో మామూలుగా అయితే ఎక్కడ ఉండాలి మన ఫైల్స్? డేటా డ్రైవ్లో డేటా ఫైల్స్, లాగ్ డ్రైవ్లో లాగ్ ఫైల్స్ ఉండాలి. కరెక్ట్ కదా? సో ఇనిషియల్గా ఇప్పుడు మీ ల్యాప్టాప్లోకి వెళ్ళినా కూడా డేటాబేస్లు అనేది డిఫరెంట్ లొకేషన్స్లో ఉంటాయి. ఎందుకంటే మనం స్టార్టింగ్లో డ్రైవ్స్ క్రియేట్ చేయలేదు కదా. అర్థం కదా? సో సేమ్ మనకు కూడా ఎలా అంటే నాట్ ప్రాపర్లీ కాన్ఫిగర్డ్. సో వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ఐ వాంట్ టు మూవ్ దీస్ ఫైల్స్ టు data files to D drive and log files to F drive. First we are working for the user database. Okay, user database. Then I will show how to move the tempdb. Tempdb is a system database, right? How to move the tempdb, I will show that first. Okay, this is sp_help db. Okay, this is sp_help db and database name. So this will give the data files and log file information and their location. Also you can go here, right click and properties. Here also you can see, right, files, expand, see where the data file is there, here. Okay, we can see the file location. Okay, clear, right? We can physically check here, or you can use this command and check the location. Okay, but for better understanding, use the commands. So why? Because in interview they will ask the commands only, right? So start using the commands, then you can get some idea, you can answer in the interview. Okay, first I check that. So then now what I need to do, I have prepared the query for that. Okay, first I am checking the location. So now I got the location. Now I want to take the database offline. Hello, are you guys there or not? వినిపించలేదన్న అది.
ఓకే. మధ్యలో కట్ అయిందన్న. ఓకే. వాయిస్ కట్టే. Actually, first we can 1 minute. Okay, this step we need to perform here. Okay, first I'm just changing the path from D drive to E drive. Okay, where this path related information will get stored in master database, right? So I'm modifying that. So this is the secondary file. I'm executing. I'm just instructing. So here I just move the secondary data file test file.ndf. Here see the message. The file test file has been modified in the system catalog. System catalog is present in the system master database. So in master database we have that metadata about that system database and their location. So ఇది మాస్టర్ డేటాబేస్లో మాడిఫై అయిపోయింది. ఓకే, మనకు యూజర్ డేటాబేస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? మాస్టర్ డేటాబేస్లో ఉంటుంది. డేటా అనేది యూజర్ డేటాబేస్లో ఉంటుంది. ఆ డేటాబేస్ రిలేటెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మాస్టర్లో ఉంటుంది. క్లియర్ కదా? మనం మాస్టర్ డేటాబేస్ నుంచి డిస్కస్ చేసేప్పుడు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. మాస్టర్ డేటాబేస్ హోల్డ్ ద ఆల్ అదర్ డేటాబేస్ ఇన్ఫర్మేషన్, దేర్ ఫైల్ లొకేషన్ అండ్ కొలేషన్, ఎవ్రీథింగ్. క్లియర్? యూజర్స్ అండ్ ఆల్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద మాస్టర్ ఓన్లీ, లాగిన్స్ అండ్ ఆల్. సో ఇది మాడిఫై అయిపోయింది. ద న్యూ పాత్ విల్ బి యూజ్ నెక్స్ట్ టైం ద డేటాబేస్ స్టార్టెడ్. ఓకే, డేటాబేస్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఈ న్యూ పాత్ అనేది యూజ్ అవుతుంది అని చెప్పాడు. సో నౌ ఐఎమ్ అడ్జస్టింగ్ లాగ్ ఫైల్ లొకేషన్. సో ఇట్ డన్. నౌ if I try to move this file, okay, if I try to move this file, copy or cut from primary to here, will it be work? See, the action cannot be complete because the file is open in SQL Server primary instance. So ఏమని చెప్తుంది? We can't move the file because it is open in primary server instance. So what I need to do? I need to cancel. I need to go here. First I need to take the database offline. Okay, now see here, the database is offline, right? Now if I try to move the same file again, okay, in D drive, data drive, data. So this is the data file. I am moving it into primary server location. So now it completed. Again I am going back, data drive, data and test file. This is the secondary data file. I am moving here. So it is, what happened this much time? Test file. Okay, it is 500 MB. Okay, now again I am going. Where is the log file? Anyone? In log folder. Okay, now going to log drive and primary server and paste. So now I have moved the files. Now see here, move all the files, data and log files to above mentioned location, and next step is bring the database online. Okay, now see here, the database is online. If I run this sp_help, now see the things. Now the data files are in E drive and log file is in F drive. Clear? ఓకే అన్న, అర్థమైందా? ఇప్పుడు అది మనం మనం ఆఫ్లైన్ చేస్తాం కదా, ఇప్పుడు డేటాబేస్ ఏదైనా ఫైల్స్ మూవ్ చేయాలంటే చేయాలి. ఆ టైంలో వేరే వాళ్ళకి డేటా అనేది యాక్సెస్ గా ఉండదు అన్న. దట్ ఈస్ కాల్డ్ డౌన్ టైం. అదే డౌన్ టైం. ఓకే, అది ర్యాండమ్ గా చేయాల్సి వస్తే ఎలా అన్న? ర్యాండమ్ కంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు అన్న, ఇప్పుడు చెప్పావు కదా పర్టికులర్ గా ఇంత టైం ఇస్తారు డౌన్ టైం వాళ్ళు చేసుకోవాలి. ఎలా ఇస్తారంటే డౌన్ టైం అంటే, సో చేంజ్ రిక్వెస్ట్లో రమేష్కి
29 11 2024 18 18:30 EST అని ఇచ్చాడు అనుకో, నువ్వేం చేయాలి? 18:30 టు 19 EST. సో ఈస్టర్న్ టైము 18:30 నుంచి 19, ఈ హాఫ్ అన్ అవర్లోనే నువ్వేం చేయాలి? ఈ ఈ కంప్లీట్ యాక్షన్స్ ఏమేం చేసాము? ఓకే, ఆల్టర్ డేటాబేసు ఈ హాఫ్ అన్ అవర్ టైంలోనే నువ్వు చేయాలి. క్లియర్? దిస్ ఈస్ ద డౌన్ టైమ్. ఓకే. So in the change request, they will clearly mention the downtime details also. In that time only you need to perform. For example, this change Monday, Ramesh requested to customer. Okay, Tuesday he created the change. Okay, they have given the downtime on Friday. So on which day we need to perform this action? Pawan? అన్న మండే మనము రిక్వెస్ట్ చేసాము కస్టమర్ని, వాళ్ళు డౌన్ టైం ఇచ్చారు. ట్యూస్డే రమేష్ చేంజ్ రిక్వెస్ట్ రైజ్ చేసి ఆ డౌన్ టైం ఎప్పుడు ఫ్రైడే ఇచ్చారు. ఫ్రైడే 18:30 to 19. సో మనము ట్యూస్డేనే వద్దు కదా మన దగ్గర, వెనస్డే చేయొచ్చు, థర్స్డే చేయొచ్చు. కెన్ వి ఫ్రైడే వెయిట్ ఫర్ దట్ ఫ్రైడే ఆర్ కెన్ వి పర్ఫామ్? మనం ఫ్రీగా ఉన్నామని పర్ఫామ్ చేయొచ్చు. ఫ్రైడే తీసుకున్నాం కాబట్టి డౌన్ టైం ఆ రోజు చేయాలన్న. ఓకే, వాట్ ఎవర్ ద టైం. ప్రాబ్లం అవుద్దన్న, అంటే ఫ్రైడే కాకుండా ఆ ముందే చేస్తే ప్రాబ్లం అవుతుందా? ప్రాబ్లం అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు నువ్వు ఫ్రైడే వాళ్ళు డౌన్ టైం ఇచ్చారంటే అప్లికేషన్ ఎవరైతే యూజ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకు ఒక నోటిఫికేషన్ చేంజ్ చేస్తారు ఈ డీటెయిల్స్. మీకు ఐడియా ఉందా? మనకి ఐసిఐసిఐ బ్యాంక్ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది దిస్ సాటర్డే అరౌండ్ ఎర్లీ మార్నింగ్ 3 నుంచి 2 నుంచి హాఫ్ అన్ అవర్ డౌన్ టైం, 1 అవర్ డౌన్ టైం. సో దట్ ఈస్ ద అప్లికేషన్ డౌన్ టైం. ఆ టైంలో బ్యాక్ ఎండ్లో డేటాబేస్ వాడు కానీ, సర్వర్ వాడు కానీ, అప్లికేషన్ వాడు కానీ ఏదైనా యాక్టివిటీ చేస్తుండొచ్చు. ఆ చేస్తుంటేనే ఎండ్ యూజర్స్కి ఒక నోటిఫికేషన్ పంపిస్తారు. సో హియర్ కస్టమర్ created one notification to the end users with this date and time. Okay, so at that particular time only we need to perform the activity. ఓకే అన్న, Clear? వాడు ఏం ఇస్తే ఆ రోజు చేస్తాం అంతే కదా. ఆ రోజు ఆ టైం ఎగ్జాక్ట్గా. హియర్ వై ఐ పర్టికులర్లీ మెన్షన్ ఈస్టర్న్, IST and all. Why? Because most of the times these people who are freshers and all, they confused with the time zone. They will check here 19 is happened, so let's start. It is 19 IST, right? IST కి ఈస్టర్న్ టైంకి చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, అర్థమైందా? ఓకే, మీరేంటి టైం జోన్స్ ఎలా చూసుకోవాలి? మనకి 18 ఈస్టర్న్ అన్నాడు అనుకో, 18 ఈస్టర్న్ టు IST అని టైప్ చేసుకోండి. సో 4:30 AM వెనస్డే ఎర్లీ మార్నింగే కదా అన్న ఇస్తారు ఇవి. అదే వాడు ఏం చెప్పాడు? 18 అంటే 6 PM, రైట్? 6 PM ఈస్టర్న్ టైం అయితే టుమారో మార్నింగ్ 4:30కి మనం ఇది పర్ఫామ్ చేయాలి. ఓకే, అర్థమవుతుందా? మనకు టైం జోన్స్ కూడా ఇంపార్టెంట్. మన చేంజ్ రిక్వెస్ట్లో టైం జోన్ ఉంటుంది. మ్యాక్సిమం సెంట్రల్ టైము, US టైము ఉంటుంది అందులో. ఓకే, అది చూసేసి మనం ఇండియన్ టైంలో టైం అయిపోయిందని యాక్టివిటీ పర్ఫామ్ చేసామనుకోండి, ఇది అవుతుంది. ఓకే, క్లియర్ కదా? సో వీ నీడ్ టు చెక్ ద డౌన్ టైం ప్రాపర్లీ. వాట్ డేట్, వాట్ టైం అండ్ వాట్ ఈస్ ద టైం జోన్, ఎవ్రీథింగ్ వీ నీడ్ టు చెక్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం ఖాళీగా ఉన్నాం కదా అని యాక్టివిటీ ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు పర్ఫామ్ చేయకూడదు. వాట్ ఎవర్ ద డౌన్ టైమ్ దే హ్యావ్ గివెన్, ఇన్ దట్ డౌన్ టైమ్ ఓన్లీ వీ నీడ్ టు పర్ఫామ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రిక్వెస్ట్ రైజ్ చేశాడు ఒకడు. ఓకే, మండే మీ టీమ్ లీడ్ ఒక చేంజ్ ఇచ్చాడు నీకు. ఓకే, మండే ఇచ్చాడు, ఫ్రైడే 12 PMకి బ్యాకప్ పర్ఫామ్ చేయమన్నాడు.
ఓకే, బ్యాకప్ డౌన్ టైం ఏం అవసరం లేదు కదా. కెన్ వి పర్ఫామ్ ఆన్ మండే ఆర్ కెన్ వి వెయిట్ టిల్ ఫ్రైడే? హలో, ఓకే అన్న. ఓకే కాదు, నేను క్వశ్చన్ అడిగాను దానికి ఓకే ఏంటి? క్వశ్చన్ ఇవ్వకుండా మండే నీకు అంటే చేంజ్ అది రిక్వెస్ట్ రైజ్ చేశాడు, బ్యాకప్ చేంజ్ రిక్వెస్ట్. ఒక సర్వర్లోకి వెళ్ళి బ్యాకప్ తీయాలి. ఆ చేంజ్ రిక్వెస్ట్లో ఏం మెన్షన్ చేశాడు? ఫ్రైడే 12 పిఎంకి బ్యాకప్ తీయమన్నాడు. సో నువ్వు మండే ఇచ్చాడు కాబట్టి ట్యూస్డే, వెనస్డే, థర్స్డే ఎప్పుడైనా పర్ఫామ్ చేయొచ్చా, లేదా ఫ్రైడే 12 పిఎంకే చేయాలా? ఫ్రైడే 12 PM ఓన్లీ ఫ్రైడే 12 PM చేస్తాను. Why they are asking like that? Because after 12 p.m., okay, they are going to perform some activity on the database. ఓకే, డెవలపర్స్ ఉంటారు, వాళ్ళు ఏంటంటే 12 తర్వాత ఏదో సమ్ ఇన్సర్ట్ అప్డేట్ ఏదో చేస్తున్నారు. సో బిఫోర్ దాట్ దే వాంట్ టు టేక్ ద బ్యాకప్. మనం మండే చేసామనుకో, వాళ్ళు యాక్టివిటీ చేసినాక ఏదైనా ఇష్యూ అయిపోతే మనం మండే బ్యాకప్ రిస్టోర్ చేస్తే మనం మండే వరకే డేటా ఉంటుంది. ట్యూస్డే, వెనస్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే డేటా మొత్తం పోతుంది. అదే ఫ్రైడే 12 పిఎంకు తీసుకున్నాం అనుకో, 12 పిఎం తర్వాత వాళ్ళు యాక్టివిటీ పర్ఫామ్ చేశారు. పర్ఫామ్ చేసిన తర్వాత ఏదైనా ఇష్యూ వస్తే మనం ఫ్రైడే 12 పిఎం వరకు డేటా రికవర్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఏ యాక్టివిటీ అయినా వీ నీడ్ టు పర్ఫామ్ ఇన్ ద గివెన్ టైమ్ స్లాట్ ఓన్లీ. ఓకే, క్లియర్ కదా? ఓకే Okay, క్లియర్ అన్న. now we move the system database file. To move the system database files, what we need to do? We need to take the database offline and okay, first we need to alter the database, then we need to take the database offline, then we need to move the files and bring the database online. Clear kada intavaraku? ఓకే అన్న. Now we need to move the system database files. What are the system database files? Can anyone tell? ఏంది ఆలోచిస్తున్నావు? సిస్టమ్ డేటాబేస్ ఫైల్స్ అయిపోవచ్చింది ట్రైనింగ్ కూడా. సిస్టమ్ డేటాబేస్ అంటే టెస్ట్ డిబి, మాస్టర్ ఇవన్నీ అవే కదన్నా. మాస్టర్ డేటాబేస్, మాస్టర్ డిబి, టెంప్ డిబి, ఎంఎస్ డిబి. టెస్ట్ కాదు, టెంప్. టెంప్, మోడల్, మాస్టర్, ఎంఎస్ డిబి. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ if I go here, if I check the model database location, model database is in C drive. Okay, my model database is in C drive. So my requirement is to move the model database to the E drive and F drive. Okay, how can I move? ఆల్రెడీ ఒక యూజర్ డేటాబేస్ మూవ్ చేసావు. సేమ్ వే కెన్ ఐ మూవ్ ద మోడల్ డేటాబేస్? ఫస్ట్ డేటాబేస్ ఆఫ్లైన్ చేయాలి కదా. సో ఐ విల్ ట్రై దట్. ఓకే, డేటాబేస్ ఆఫ్లైన్ చేస్తాను. అయిందా? ఆల్రెడీ మనము అంటే సిస్టమ్ డేటాబేస్ గురించి డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఈ మోడల్ సిస్టమ్ డేటాబేసెస్ని మనము ఆల్టర్ చేయలేము అని మెన్షన్ చేస్తాం. ఓకే ఓకే. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ అలవింగ్. సో హౌ కెన్ వి మూవ్? So we have different steps for that. So the first thing is, first we need to locate the system database files, and then we need to alter. These alter steps are same for user database and system database. First we need to alter the model database. Okay, first I just need to take that. See, model dev and model log. Model and model log LDF. So I want to move these to data file and log file. Sorry, data drive and log drive. So going to E
అండ్ గోయింగ్ టు ఎఫ్. అంతే కదా, క్లియర్? సో ఆల్రెడీ సి డ్రైవ్లో ఉన్నాయి, నేను ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను వాటిని ఈ డ్రైవ్ ఎఫ్ డ్రైవ్లోకి మూవ్ చేయాలనుకున్నా. సో ఐఎమ్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ ద command. So it done. It is telling like the new path will be used next time the database is started. So database start అయినప్పుడు న్యూ పాత్ యూజ్ అవుతుంది అని చెప్పాడు. సో వాట్ ఐ కెన్ డూ, మనం ఏంటి సిస్టమ్ డేటాబేస్ని మూవ్ అది సారీ ఆఫ్లైన్ చేయలేదు కాబట్టి వీ నీడ్ టు రీస్టార్ట్. అంతే కదా, రీస్టార్ట్. నౌ ద రీస్టార్ట్ విల్ గెట్ ఫెయిల్. అర్థమవుతుందా? మనం సిస్టమ్ డేటాబేస్ని ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ చేయలేము కాబట్టి రీస్టార్ట్కి వెళ్ళాలి. ఓకే, యూజర్ డేటాబేస్ కూడా రీస్టార్ట్ చేసినా సరిపోతుంది, ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ లేకోకుండా స్టార్ట్ చేసినా సరిపోతుంది. కానీ ఏమవుతుందంటే ఒక ఇన్స్టెన్స్లో మల్టిపుల్ యూజర్ డేటాబేస్లు ఉన్నాయి. ఇప్పుడు నువ్వు అడ్వెంచర్ వర్క్ కోసము అన్ని డేటాబేస్లు డౌన్ చేసినావు అనుకో, అది ఒక పెద్ద ఇష్యూ కదా మళ్ళీ. సో అందుకు ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఏంటంటే సిస్టమ్ డేటాబేస్ కాబట్టి కంపల్సరీ అన్ని డేటాబేస్లు డౌన్ అవుతాయి. సో I have stopped the SQL services. If I try to start the SQL services, it is throwing error. Then what is the error? Where can I find that error? Event viewer. I know what is the issue, but I just want you guys to understand what exactly happened. ఓకే, సి ఏం చెప్తుంది అక్కడ వైల్ క్రియేటింగ్ ఆర్ ఓపెనింగ్ ద ఫైల్. ఈ ప్లేస్లో ఈ ఫైల్ లేదని చెప్తుంది. ఎందుకు లేదు, మనం ఫైల్ మూవ్ చేయలేదు కదా, ఓన్లీ పాత్ ఒకటి అప్డేట్ చేసాం, ఫిజికల్ ఫైల్స్ని మూవ్ చేయలేదు. సో వాట్ ఐ నీడ్ టు డూ, ఐ నీడ్ టు గో టు సి డ్రైవ్, ప్రోగ్రామింగ్ ఫైల్స్, MS SQL సర్వర్, ప్రైమరీ, MS SQL డేటా. సో మనం ఏం చేసాం, మోడలా MSDBనా, మనం మూవ్ చేసింది ఏ డేటాబేస్? మోడల్ అనుకుంటాను. ఓకే నేను 2 ఫైల్స్ని కట్ చేసి ప్రైమరీ సర్వర్లో ఇందులో వేసాను. సో డేటా ఫైల్ ఇక్కడ వేసాను, లాగ్ ఫైల్ అనేది ప్రైమరీ సర్వర్ లాగ్లో వేసాను. ఓకే, ఫైల్స్ అనేవి మూవ్ అయిపోయినాయి. నౌ ఐ విల్ ట్రై టు రీస్టార్ట్ ద SQL services again. Now it will come online. Okay, done na? Now if I go and check here, see the path. మూవ్ అయిపోయినాయా? ఓకే, అంటే ప్రీవియస్ గా అది సి డ్రైవ్ లో ఉందన్న, అది సి డ్రైవ్లో ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు మనం చేంజ్ చేసాం కాబట్టి అవి అప్డేట్ అయినాయి అంతే. సో టెంప్ DBకి చూద్దాం ఇప్పుడు. ఓకే, టెంప్ DB డిఫరెంట్, అంటే మోడల్ అయిపోయింది. MSDB చేసేదే, MSDBకి సేమ్, MSDB కూడా సేమ్. ఓకే, MSDB ఓన్లీ. ఓకే, MSDB కూడా మనకి ఎక్కడ ఉన్నాయి, సి డ్రైవ్లో ఉన్నాయి. మూవ్ చేయాలంటే మూవ్ చేయొచ్చు. ఓకే, SQL సర్వీసెస్ రీస్టార్ట్ చేయాలి. కెన్ ఐ డూ ఫర్ ద MSDB ఆల్సో? ఒకసారి చేయాలి. MSDB goes to alter MSDB data, MSDB log,
Okay, what is the file name? MSDB data LDF. What is the log file name? MSDB log.ldf. LDF. సో స్క్రిప్ట్ మీరు ఇంకా మీకు కావాల్సినట్టు మాడిఫై చేసుకోండి. ఓకే అన్న. ఓకే, చూడండి జస్ట్ రీప్లేస్ చేస్తున్న ఫైల్స్. సో నౌ ఐ విల్ alter. So it completed. So after that what I need to do? I need to copy the files. MSS, where is it? See, programming files, MS SQL Server, primary, MS SQL, data. మనం ఏం చేస్తాం, MSDB కదా, MSDB డేటా లాగ్ను మనం మూవ్ చేద్దాం. ప్రోగ్రామింగ్ ఫైల్స్, ప్రైమరీ, MSDB data and log, because first I రెండు సెలెక్ట్ అయ్యాను. no రెండు సెలెక్ట్ అయినాయి. ఫస్ట్ ఐ నీడ్ టు స్టాప్ ద సర్వీసెస్. ఓకే, ఓకే నేను రెండో తెచ్చాను, మళ్ళీ ఇది లాగ్ని తీసుకెళ్తున్నా ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ. ఓకే, రెండు ఫైల్స్ మూవ్ అయినాయి. ఇప్పుడు ఐ కెన్ రీస్టార్ట్ ద SQL సర్వీసెస్. సో ఈ డ్రైవ్లోకి వచ్చేసినాయా, క్లియర్ కదా? ఓకే. సో నౌ టెంప్ డిబి. So for TempDB we have lot of files, one MDF, one LDF, 3 NDF files. మనకు టోటల్గా 5 ఫైల్స్ ఉన్నాయి. క్లియరా, అర్థమవుతుందా? సో I will show how to move those files. సెకండరీ ఫైల్స్ అంటే ఐడియా ఉంది కదా? ఉందన్నా. వాట్ ఈస్ సెకండరీ డేటా ఫైల్? పవన్, సెకండరీ డేటా ఫైల్ అంటే అది, అంటే డేటా ఫైల్ అది డాట్ ఎన్డిఎఫ్ లో వస్తుంది అన్న. అదే ఎందుకు వాడతాము? అడిషనల్ ఫైల్ స్టోర్ చేయడమా? అడిషనల్ డేటా సపరేట్గా ఏదైనా రిక్వైర్మెంట్ ఉందనుకోండి, పర్టికులర్గా ఈ కస్టమర్ డేటా, ఈ స్టూడెంట్ డేటా ఇక్కడే ఉండాలి అని. ఓకే, సో ఇప్పటికి 2 ఫైల్స్కి నేనేం చేస్తా అంటే రిమైనింగ్ ఫైల్స్కి కూడా స్క్రిప్ట్ రెడీ చేస్తా. ఓకే, సో ఎలా ఉన్నాయి? TempDB NDF దాని యొక్క ఫైలు. ఓకే, అర్థమవుతుందా ఏం చేస్తున్నాను? అర్థమవుతుందా లేదా? ఈ ఫైల్ నేమ్స్ ఇస్తున్నా ఇక్కడ అంతే. రమేష్ అన్న ఇప్పుడు సర్వర్ని స్టాప్ చేసి టెంప్డిబిలో ఉన్న ఫైల్స్ని మనం రీనేమ్ చేస్తున్నాం అన్న. సర్వర్ స్టార్ట్లోనే ఉంది. స్టాప్ చేస్తే మనకి స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ కాదు కదా. ఫస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఆల్టర్ చేసి తర్వాత స్టాప్ చేస్తావు. ఓకే అన్న. ఓకే, మామూలుగా మోడల్కి MSDBకి ఏం చేసాము, ఆల్టర్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఆల్టర్ అయిన తర్వాత SQL సర్వీసెస్ స్టాప్ చేసి ఫైల్స్ మూవ్ చేసినాం. TempDBకి ఆ అవసరం లేదు, ఎందుకంటే SQL సర్వీసెస్ రీస్టార్ట్ చేసిన ప్రతిసారి TempDB ఫైల్స్ న్యూగా క్రియేట్ అవుతాయి. ఓకే, ఐ విల్ షో దట్. ఓకే, వేర్ ఈజ్ దట్ TempDB? సారీ, ప్రోగ్రామింగ్ ఫైల్స్, MS SQL సర్వర్, ప్రైమరీ, MS SQL డేటా. ఇక్కడ TempDB ఫైల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి? వేర్ ఈస్ దట్? మనకి ఎక్కడ ఉంది లొకేషన్? ఎనీ ఐడియా? ఎక్కడ చూసారు? డేటాలో కాదు. డేటాలో కాదు, సమ్వేర్ ఉన్నాయి ఇందాక ఎక్కడో.
ప్రైమరీ దాంట్లోనే ఉన్నా. ఇందులోనేనా? మరి కనిపించలేదు మనకి. సిలోనే ఉందన్న అది. ఎక్కడో మిస్ అయినాయి. అది సెర్చ్ చేస్తే రాదన్న అది. వస్తుంది. ఇక్కడ ఉన్నాయి. సిడోలోనే ఉందన్న. ఎక్కడ MS SQL డేటా. ఓపెన్ ఫైల్ లొకేషన్. ఓపెన్. సో ఇక్కడ ఉన్నాయి. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ ఉన్నాయి. సో మనం ఏం చేస్తాము, మనకి ఏంటి ఇది MS SQL కాదు కదా. ఓకే, యాక్చువల్గా ఏంటంటే మనకి ఆల్రెడీ స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసినాం కదా. ఎగ్జిక్యూట్ చేసాము కానీ మనకి ఫైల్స్ అనేవి ఓకే. సో యాక్చువల్గా అప్డేట్ అయిపోయింది కానీ ఫైల్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ లేవు. చూస్తున్నారా, ఇక్కడ ఏం లేవు ఫైల్స్. ఓకే, కానీ మనకి స్క్రిప్ట్ ద్వారా వెళ్తే మనకి ఈ డ్రైవ్లో ఫైల్స్ ఉన్నట్టు చూపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆటోమేటిక్గా మన ఫైల్స్ ఏం మూవ్ చేయలేదు. బట్ వన్స్ ఐ రీస్టార్ట్ ద SQL సర్వీసెస్, సీ ద ఫోల్డర్, SQL సర్వీసెస్ రీస్టార్ట్ చేశాను. ద ఫైల్స్ విల్ గెట్ క్రియేట్ హియర్. Where is that? Yeah. ఒకటి వచ్చిందా? వచ్చేసినాయా ఫైల్స్? క్లియర్ కదా? ఓకే అన్న, అంటే మనం ఏమి ఫైల్స్ మూవ్ చేయలేదు, జస్ట్ రీస్టార్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ఫైల్స్ అనేవి క్రియేట్ అవుతాయి. TempDBకి ఏంటంటే whenever we restart the SQL services, automatically the files will get create. Okay, somewhere we did mistake. See, here we missed that NDF extension. That's why this file is showing file. The format is file instead of SQL server primary data file. So what we can do, again we can run this alter command, again restart. Now see, file creation చూడండి 2135 ఉంది కదా. see, all got created 2536. ఇప్పుడు మళ్ళీ రీస్టార్ట్ అయింది కదా, ఆ టైంలో ఫైల్స్ క్రియేట్ అయినాయి. see, now see how many 2 files are there. Can I delete this file or not? ఈ ఫైల్ డిలీట్ చేయగలుగుతానా లేదా? ఇప్పుడు ఈ ఫైల్ డిలీట్ చేయాలనుకోండి, ఇట్ విల్ త్రో ఎర్రర్. ఈ ఫైల్ డిలీట్ చేయొచ్చు, ఎందుకంటే అది SQL సర్వర్తో యూజ్లో లేదు, ఇప్పుడు రిలీజ్ అయిపోయింది. క్లియరా? ఓకేనా? ఇందాక SQL సర్వర్ కాకుండా ఫైల్ అని ఉన్నది చూడండి, ఎక్స్టెన్షన్ ఫార్మాట్. సో ఇప్పుడు ఏం చేసాం, మనము 3 ఫైల్స్ మూవ్ చేసాం కదా, అన్నీ చేసాం. ఏమంటాం, మాస్టర్ చేయలేదు, MSDB TempDB చేసాం. మోడల్ కూడా సేమ్, ఇందాక చేసాం కదా, మోడల్ కూడా చేసాం.
క్లియర్? క్లియర్ అన్న. యూజర్ డేటాబేస్ మూవ్ చేసాము, టెంప్ డిబి మూవ్ చేసాము, మోడల్ మూవ్ చేసాము, ఎంఎస్డిబి మూవ్ చేసాము. యూజర్ డేటాబేస్ ఎలా మూవ్ చేస్తామంటే ఫస్ట్ థింగ్ we can alter the database with the new location and take offline and move the files and bring online. Model and MSDBకి ఏంటంటే ఫస్ట్ alter the database and stop the SQL services and move the files and start the SQL services. MSDBకి same, alter database, stop the SQL services, move the files and start the SQL services. TempDBకి చెప్పు హరీష్. అన్న టెంప్టీబీకి ఏం చేస్తామంటే మూవ్ ఏం చేయము, జస్ట్ స్టార్ట్ చేస్తాం. Steps, I just want the step. In interview, if someone asks how to move the TempDB files from one drive to other drive. ఆల్టర్ డేటాబేస్ చేస్తామన్నా Yeah. ఫస్ట్. Yes. Then, స్టెప్ 2 ఏంటంటే మనం రీస్టార్ట్ చేస్తాం. yes, we don't need to start and move the files. Okay. Now, we are clear, right? How to move the user database, how to move the system databases. But master is still pending. మాస్టర్ అనేది మనం మూవ్ చేయలేం. మాస్టర్ మూవ్ చేయాలంటే డిఫరెంట్ స్టెప్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if I try to move the master database, let's see what will happen. ఇక్కడ టెంప్ డిబికి కావాలి కదా మీకు, అవునన్నా. అన్నమాట. Actually, I didn't include it, but I will include now. Okay. క్లియరా? ఇన్ కేస్ మనం మూవ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఎనీ గెస్? అవ్వదన్నది. మూవ్ చేసిన ఫైల్స్ మూవ్ చేసామనుకోండి, స్టాప్ చేసి మూవ్ చేసి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తే మూవ్ చేసిన ఫైల్స్ ఆటోమేటిక్గా డిలీట్ అయిపోయి కొత్తవి క్రియేట్ అవుతాయి. మూవ్ చేసినా చేయకుండా ఆ లొకేషన్లో ఫైల్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. ఓకే, ఓకే అన్న. అర్థమైందా? ఓకే, this is the steps for the separate steps for the tempdb file. Step 2. Okay, now we will work with the master database. ఇప్పుడు ఇంకా మాస్టర్ డేటాబేస్ మీదకి వెళ్దాం. అన్నీ అయిపోయినాయి, సిస్టమ్ అయిపోయినాయి, ఆల్ 3 యూజర్ డేటాబేస్ చేసాము. ఇప్పుడు మాస్టర్ డేటాబేస్. సో మాస్టర్ డేటాబేస్ ఫైల్ లొకేషన్ ఏంటి? దిస్ వన్. సో ఇఫ్ ఐ ట్రై టు ఆల్టర్
if I try to alter, will it get success? లేదన్నా, ఎర్రర్ వస్తుంది. Why? మాస్టర్ మీద ఏది పర్ఫామ్ చేయడానికి ఉండదు కదన్నా. Yes. మాస్టర్ పెర్ఫామ్ చేయాలంటే దీనికి సపరేట్గా ఏదో చెప్పారు కదన్న, అది అది పెర్ఫామ్ చేయాలని. ఏంటది? అదే మీరు చెప్పలేదు, ఇంక చెప్తామని చెప్పారు. ఓకే, చూడండి. యాక్చువల్గా మాస్టర్ యొక్క డీటెయిల్స్ సమ్వేర్ స్టోర్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, ఇప్పుడు నువ్వు ఆల్టర్ పెట్టావనుకో మాస్టర్ని, ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే, సో దీన్ని ఎలా మనం ఏం చేయాలి? ఆల్రెడీ మనం చేసాం, ఇది చూపించాను నీకు, కానీ మీకు ఎగ్జాక్ట్గా ఐడియా ఉండదు. సో గో టు ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ దట్ ఇన్స్టెన్స్. ఓకే, గో టు స్టార్ట్అప్ పారామీటర్స్. ఓకే, ఇప్పటికైనా గుర్తొచ్చిందా? మినిమల్ కాన్ఫిగరేషన్ మినిమల్ మోడ్. మినిమల్ మోడ్లో చేసేటప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చాం. సో సేమ్ వే మినిమల్ మోడ్ కాదు, సి డేటా ఫైలు, డి అంటే డేటా ఫైలు, ఎల్ అంటే లాగ్ ఫైలు, ఈ అంటే ఎర్రర్ లాగ్ ఫైల్. మనం మాడిఫై చేయాల్సింది డేటా ఫైల్ కదా. సో ఇక్కడ లొకేషన్ అనేది మనం అప్డేట్ చేస్తాం. ఓకే, అప్డేట్ అయిందా? ఎందుకని అప్డేట్ చేస్తున్నావు అనేది. ఇప్పుడు యాక్చువల్గా ఎస్క్యూఎల్ సర్వీసెస్కి మాస్టర్ డేటా ఫైల్ లొకేషను ఇక్కడ డిఫైన్ చేస్తే ఎస్క్యూఎల్ సర్వీసెస్ రీస్టార్ట్ చేసిన తర్వాత చేసేటప్పుడు ఈ లొకేషన్లో ఈ ఫైల్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఫస్ట్. ఓకే, అవును. సో ఇక్కడ అప్డేట్ చేస్తేనే నీకు అప్డేట్ అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటుంది అనమాట దాని లొకేషన్. రిమైనింగ్ డేటాబేసెస్కి ఏంటంటే మాస్టర్లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. క్లియర్? ఓకే. మాస్టర్ డేటాబేస్కి ఏంటంటే ఇది స్టార్ట్అప్ పారామీటర్స్. సో ఇక్కడ అప్డేట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అప్డేట్ అయిపోతుంది. సో ఐ హ్యావ్ అప్డేటెడ్ ఈ డ్రైవ్ పారామీటర్స్. ఓకే, ప్రైమరీ సర్వర్ మాస్టర్ MDF, ఎఫ్ డ్రైవ్ ప్రైమరీ సర్వర్ మాస్టర్ LDF. సో అప్లై. See, any changes made will be saved. However, they will not take effect until the SQL services restart. SQL services restart చేసే వరకు రిఫ్లెక్ట్ కావు అని చెప్తాను. సో నౌ ఐ నీడ్ టు మూవ్ ద ఫైల్స్, రైట్? నేను మాడిఫై చేసా మాస్టర్వి, కానీ ఫైల్స్ మూవ్ చేయాలి కదా. ఫైల్స్ ఎలా మూవ్ చేయాలి? గో టు దిస్ డేటా అండ్ హియర్ ఐ కెన్ సీ మాస్టర్ లాగ్ ఫైల్. So what I am doing, I am moving that master data file to primary server. Sorry, first I need to stop the SQL services. Primary start లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఎర్రర్ వచ్చింది. So it got moved. So where is master data file ఇక్కడ పెడతాను, మాస్టర్ లాగ్ ఫైల్ ఎఫ్ డ్రైవ్లో పెడతాను. సో మనకు ప్రీవియస్ వర్క్ ఏంటి? మాస్టర్ డేటా ఫైలు లాగ్ ఫైలు సి డ్రైవ్లో ఉన్నాయి. మనం ఏం చేసాము? స్టార్ట్అప్ పారామీటర్స్ చేంజ్ చేసాము. స్టార్ట్అప్ పారామీటర్స్ ఏం చేసాము? మాస్టర్ యొక్క డేటా ఫైలు ప్రైమరీ మాస్టర్లో ఉంది, లాగ్ ఫైలు ప్రైమరీ మాస్టర్ లాగ్ LDF. ఆ లొకేషన్లో ఫైల్స్ అనేవి కాపీ చేసాం. ఓకే, నౌ ఐ విల్ రీస్టార్ట్ ద SQL సర్వీసెస్. ఇది మా సిస్టమ్ డేటాబేస్ మూవ్మెంట్ ఉంది కదా, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. సమ్హౌ దే విల్ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్స్ ఆన్ దిస్. వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే సింపుల్గా ఐ వాంట్ టు మూవ్ ద సిస్టమ్ డేటాబేసెస్, ఐ వాంట్ టు మూవ్ ద మాస్టర్ డేటాబేస్, హౌ టు పర్ఫామ్. మనం ఏంటంటే ఫ్లోలో ఏం చెప్తాం? ఫస్ట్ ఆల్టర్ ద database, alter the master database with the new location, then stop the services, move the files, and then start the services. ఇలా చెప్తాం. సో అయిపోయిందా ఇప్పుడు? క్లియర్? నౌ వాట్ ఈస్ ద న్యూ లొకేషన్ ఆఫ్ మాస్టర్? E and F. Yes. క్లియర్? క్లియర్. సో యూజర్ డేటాబేస్కి స్టెప్స్ చెప్పండి ఎవరైనా.
స్క్రిప్ట్ అదే అన్న ఫస్ట్ Bulk ఆల్టర్ the చేస్తాము. database with the new location, then take the database offline, move the files, మూవ్ ద ఫైల్స్ and bring the database డేటాబేస్ online. ఆన్లైన్. And what about the steps for the MSDB? ఆల్టర్ ద డేటాబేస్, Hmm. Stop SQL డేటాబేస్ ఆఫ్ services. Database offline పోదు, సిస్టమ్ డేటాబేసెస్ చేయలేవు. ఓకే ఓకే Stop ఓకే. the SQL services, యూజ్ సర్వీసెస్ move the files, and ఫైల్స్. start the SQL services. What about TempDB? టెంపరీ కూడా ఫస్ట్ ఆల్టర్ చేస్తా ఉన్నా, ఆల్టర్ చేసిన తర్వాత మనం స్టార్ట్ చేస్తాం. Restart. Because if అది they ask why we need to, why can't we stop the, why can't we copy the files, TempDB files? If he ask like that, what we will answer? We can answer like TempDB files will get auto create on every restart, so we don't need to restart that. Sorry, we don't need to copy the TempDB files. So, for example, Pawan, how to move the master database files from D drive to F drive? Pawan, అన్న how to move the master database files from D drive to F drive? అది ప్రాపర్టీస్లోకి వెళ్ళి అది మినిమల్గా అది చేంజ్ చేస్తాను కదన్న. Minimal gana. అది మినిమల్ డాటా పారామీటర్స్కి వెళ్ళి స్టార్ట్అప్ పారామీటర్స్కి వెళ్ళి నెక్స్ట్ అది లొకేషన్ అది చేంజ్ చేస్తాము. So I'm again explaining. First, go to that SQL Server instance, go to properties. In the startup parameters, we can see 3 startup parameters. The first D is the data file startup parameter, L is the log file startup parameter, and E is the error log file startup parameter. So I'm updating data file startup parameter to C drive again back, and log file startup parameter to F drive again back. Okay, just update. Sorry, this one not updated. Update. So apply. So startup parameters with new location update చేశాను. Then stop SQL services. Then go to primary and master log. ఓకే, మనం మూవే చేయని అవసరం లేదు, కాపీ కూడా చేయొచ్చు. ఓకేనా, ఓకే అన్న. కాపీ కూడా చేయొచ్చు. నేను ఏంటంటే మీకు అర్థం కావడానికి మూవ్ చేసి చూపిస్తున్నాను. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నా, ఎనీవన్? మాస్టర్ ఫైల్ని మూవ్ చేస్తున్నారు. ఎక్కడికి? సి డ్రైవ్కి, బ్యాక్ టు సి డ్రైవ్ మూవ్ చేస్తున్నా. ఓకే, నౌ స్టార్ట్ ద ఎస్క్యూఎల్ సర్వీసెస్. ఎందుకు మూవ్ చేస్తున్నా బ్యాక్? ఎనీ ఐడియా? దాని ఒరిజినల్ లొకేషన్ అదే కన్నా. అలా కాదు, అది వదిలే, దాని ఒరిజినల్ లొకేషన్ కాదు. ఎందుకు మూవ్ చేశాను? Why? Because this C drive is the SSD. Other drives are HDD. మనకు పర్ఫార్మెన్స్ ఎస్ఎస్డిలో ఫాస్ట్ ఉంటుంది కదా, హెచ్డిడి డ్రైవ్స్లో పర్ఫార్మెన్స్ స్లో ఉంటుంది. మాస్టర్ హెచ్డిడిలో ఉందనుకోండి, ఆటోమేటిక్గా నా ఎస్క్యూఎల్ సర్వీసెస్ అన్నీ స్లోనే ఉంటాయి. మనకు సిస్టమ్ డేటాబేస్లో ఎక్కడున్న ప్రాబ్లం లేదు, కానీ సారీ యూజర్ డేటాబేస్లో ఎక్కడున్న ప్రాబ్లం లేదు, కానీ సిస్టమ్ డేటాబేస్లో కొద్దిగా మనం మ్యాక్సిమం ఏంటంటే ఎస్ఎస్డిలో పెట్టుకుంటే మనకు కొద్దిగా పర్ఫార్మెన్స్ గెయిన్ ఉంటుంది. సో అందుకు నేను రియల్ టైం కాదు, జస్ట్ చెప్తున్నా నేను ఎందుకు మూవ్ చేస్తున్నానో చెప్తున్నా. సో ఇఫ్ ఐ అగైన్ ఎగ్జిక్యూట్, నౌ అగైన్ ద మాస్టర్ డేటాబేస్ ఫైల్స్ మూవ్ టు బ్యాక్ టు సి డ్రైవ్. క్లియర్? ఓకే అన్న. సో ఇంతవరకు క్లియర్ కదా, హౌ టు మూవ్? క్లియర్ అన్న. నౌ ఫిజికల్లీ మూవ్ ఫర్ సిస్టమ్ డేటాబేస్ ఫైల్స్. మాస్టర్ డేటాబేస్ ఫైల్ ఇది. సో దట్ ఈస్ డన్.
ఇవి ఏం అవసరం లేదు యాక్చువల్గా అప్డేటింగ్ రిజిస్ట్రీ ఇవంతా. సో ఆల్దో ఎస్క్యూఎల్ సర్వీసెస్ స్టార్టెడ్ సక్సెస్ఫుల్లీ ఇట్ ఈస్ రికమెండెడ్ టు పర్ఫార్మ్ వన్ ఆర్ మోర్ స్టెప్స్ ఆఫ్టర్ మైగ్రేటింగ్ మాస్టర్ డేటాబేస్. ఓకే, మాస్టర్ డేటాబేస్ మైగ్రేట్ చేసిన తర్వాత ఈ స్టెప్స్ పర్ఫామ్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, SQL data root value in the registry should be changed to the new path in order to avoid patching and update failure. ఏంటంటే అట్లా మూవ్ చేసామనుకోండి, ప్యాచింగ్ అప్డేట్ చేసేటప్పుడు ఫెయిల్యూర్స్ వస్తాయన్నమాట. సో దాన్ని రెక్టిఫై చేయడానికి రిజిస్ట్రీని ఎడిట్ చేయమన్నట్టు. దానికి ఏం చేయాలంటే REGEDIT రిజిస్ట్రీ ఎడిట్. ఓకే, ఇందులో HKey లోకల్ మిషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఇది ఇంపార్టెంట్. అప్పుడప్పుడు ఎక్కువ ఇక్కడ వర్క్ చేస్తుంటాము. మీకు యాజ్ ఎ L1 యూ డోంట్ రిక్వైర్. ఓకే, సాఫ్ట్వేర్ మైక్రోసాఫ్ట్ సర్వీసెస్ ఇన్స్టెంట్ సెటప్. ఇక్కడ MS SQL సర్వర్ ఇది కాదు, ఇంకోటి ఉందా MS SQL సర్వర్. ఇక్కడ MS SQL సర్వర్ ఇన్స్టెన్స్ ప్రైమరీ. ఇందులో పోతే స్టార్టప్ పారామీటర్స్. ఓకే, స్టార్టప్ పారామీటర్స్లోకి వెళ్ళిపోయి సెటప్ ఇన్స్టెన్స్ ఐడి setup where the instance ID is corresponding to the ID in case of server in case value data where is value data. See here, ఇవి ఉన్నాయి కదా, ఇవి స్టార్టప్ పారామీటర్స్ అన్నమాట. ఇక్కడ కూడా ఉంటాయి, వీటిని మాడిఫై చేయాలి. ఏం మాడిఫై చేస్తామంటే ఇన్ అవర్ కేస్ ఇట్ ఈస్ MS SQL సర్వర్ సెటప్కి వచ్చాము. ఓకే, దెన్ SQL data root. సో వీ నీడ్ టు అప్డేట్ దిస్ వన్ టు న్యూ డ్రైవ్. మనం ఈకి మూవ్ చేసామనుకోండి, ఈ ప్రైమరీ సర్వర్ ఈ పాత్ అనేది మూవ్ చేస్తాం. సో మనం ఏంటంటే మూవ్ చేసి మళ్ళీ మూవ్ బ్యాక్ చేసాం కాబట్టి అవసరం లేదు. ఇన్ కేస్ మనం రియల్ టైంలో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఏ డ్రైవ్కి అయితే మూవ్ చేసామో సిస్టమ్ డేటాబేస్ ఫైల్స్ని ఇక్కడ కూడా ఆ పాత్ ఇస్తాం. క్లియర్? ఓకే. ఓన్లీ మాస్టర్కి ఒకదానికే అడిషనల్ స్టెప్ అనమాట. నువ్వు రిమైనింగ్ మూవ్ చేసినా దీన్ని ఏం డిస్టర్బ్ చేయని అవసరం లేదు. ఇదేంటంటే మాస్టర్ మూవ్ చేస్తే ఈ ఎక్స్ట్రా స్టెప్ పర్ఫామ్ చేయాలి. సో ఇది వన్ మోర్ స్టెప్. Following step after moving all system database file to a new location which is a new drive volume or a server with different drive letters. న్యూ లొకేషన్ కాబట్టి వేరే సర్వర్ కానీ మూవ్ చేసినప్పుడు వీ నీడ్ టు పర్ఫార్మ్ ద కపుల్ ఆఫ్ అడిషనల్ స్టెప్స్. ద SQL సర్వర్ ఏజెంట్ లాగ్ పాత్ షుడ్ బి చేంజ్. యాక్చువల్గా SQL సర్వర్ ఏజెంట్ ఉంది కదా, జాబ్స్ రన్ చేసేది, దాని లాగ్ పాత్ను మనం చేంజ్ చేయాలి. సో SSMS అండర్ SQL సర్వర్ ఏజెంట్ ఎర్రర్ లాగ్ ప్రాపర్టీస్. ఏం చెప్తున్నాడు, మీరు ఈ స్టెప్స్ పెట్టుకోండి ఇన్ కేస్ మీకు ప్రాపర్టీస్. ఎర్రర్ లాగ్ పాత్ ఉంది కదా, సి డ్రైవ్కి ఉంది. నేను సి డ్రైవ్కి కాకోకుండా ఈ డ్రైవ్లో ఎక్కడో ఒకసారి ఇవ్వాలనుకుంటే ఈ డ్రైవ్కి ఇచ్చేయచ్చు. సో నెక్స్ట్ జనరేట్ అయిన ఎర్రర్ లాగ్స్ అన్నీ ఈ డ్రైవ్లోకి వచ్చేస్తాయి. ఈ డ్రైవ్ ప్రైమరీ సర్వర్ ఫైల్ నేమ్ SQL ఏజెంట్ అవుట్. రైస్ ఉందా? లేదు రైస్. రమేషా? నాదన్నా, నేనన్నా. ఓకే, చేంజ్ చేశాను. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఫైల్స్ అన్నీ ఇక్కడ క్రియేట్ అవుతాయి. ఇంకా డేటా SQL ఏజెంట్ అవుట్. సో ఇప్పుడు ఏజెంట్ అప్డేట్ చేశాను. స్టార్ట్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా అక్కడికి వస్తాయి. చూసారా?
వచ్చిందా ఫైలు? ఇవి కూడా జనరేట్ అయ్యాయి చూడండి. బ్యాకప్ రిలేటెడ్, ఈవెంట్స్ రిలేటెడ్ ఫైల్స్ కూడా ఇక్కడికి వచ్చాయి. అర్థమైందా? సో మనం సిస్టమ్ డేటాబేస్ ఫైల్స్ మూవ్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ఈ ఏజెంట్ రిలేటెడ్ ఫైల్స్ కావచ్చు, రిజిస్ట్రీ కావచ్చు, ఇవన్నీ అప్డేట్ చేయాలి. క్లియర్? దెన్ we need to update the default system database files. If I go here at the instance level, actually this one I tried to update previously but it is not getting updated. See, ఇక్కడ ఏంటి, మనం ఆటోమేటిక్గా ఈఎఫ్కి ఇచ్చేసాం. ఓకే, హలో, అవునవును. అవును. ఆటోమేటిక్గా చేంజ్ అయింది. కానీ బై డిఫాల్ట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే డి అని ఉన్నది. ఇది మనం ఎప్పుడంటే మీకు చూస్తే ఫస్ట్ వీక్ క్లాస్ ఎప్పుడు అప్డేట్ చేసాం ఇది. ఓకే, ఇలా ఉంటుంది. మనం ఏం చేసామంటే డేటా డ్రైవ్కి ఈ, లాగ్ డ్రైవ్కి ఎఫ్, బ్యాకప్కి జీ ఇచ్చి ఓకే కొట్టేస్తాం. ఓకే, సో వెన్ ఎవర్ వీ క్రియేట్ న్యూ డేటాబేస్, ఆటోమేటికలీ ద డేటాబేస్ ఫైల్స్ విల్ గెట్ క్రియేట్ ఇన్ డి డ్రైవ్, సారీ ఈ డ్రైవ్, ఎఫ్ డ్రైవ్. బ్యాకప్స్ విల్ గో టు జీ డ్రైవ్. సో దీన్ని కూడా నేనేం అప్డేట్ చేయలేదు. క్లియర్ కదా? సో ఆఫ్టర్ చేంజింగ్ దట్ data file, log file location, we need to restart the SQL services. Clear? ఓకే. ఓకేనా? Any doubts? No? ఎస్ సార్ నో చెప్పండి అయ్యా. లేదన్నా. క్లియర్ కదా? సో క్లియర్. till this one clear, right? So I'm just closing, I'm sharing that file. Where is that file? Okay, class 22 and 27, and this is the first file. Okay, ఇది file movement. Now we will go with the migrating, sorry, not migrating, restoring the database. Already we, you know, right, how to restore the database from one server to other. అవునవును, Yeah, చేసాం. అది ఫస్ట్ బ్యాకప్ తీస్తాము. backup and restore. If the file drive location is different, we will restore with move option. Okay, now I want to migrate the database. What it means, the migrating the database means, for example, I have one server. Okay, I have one server where db test is there. This server is SQL 2014. Okay, I want to move this test db to other server where SQL 2017 is there. So అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుంది. Okay, this is one case. Okay, moving from one server to another server. 2014 to 2017. ఒక్క నిమిషం, కొద్దిగా టైం ఇవ్వండి. ఇది కొద్దిగా నీట్గా చేస్తే అర్థమవుతుంది.
Okay, first thing is moving from 2014 to 2017, and the second one is moving from 2017 to 2014, and third one is moving between 2014 to 2000, sorry. ఓకే, అర్థమవుతుందా? ఫస్ట్ నేనేం చేస్తానంటే ఒక టెస్ట్ డేటాబేసు 2014లో క్రియేట్ చేస్తాను. దాన్ని రీస్టోర్ చేయాలంటే ఎలా చేస్తాం? బ్యాకప్ తీసి 2014లో సేమ్ 2014లో రీస్టోర్ చేస్తాం. వర్క్ అవుతుందో లేదు చూద్దాం. దెన్ నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం అంటే 2014లోది 2017లో రీస్టోర్ చేద్దాం. వర్క్ అవుతుందో లేదు చూద్దాం. తర్వాత 17ని మళ్ళీ 14లో రీస్టోర్ చేసి చూద్దాం. వర్క్ అవుతుందో లేదు చూద్దాం. క్లియరా? క్లియర్ అన్న. ఓకే. సో హియర్ వాట్ ఈస్ లోయర్ వర్షన్, వాట్ ఈస్ హయ్యర్ వర్షన్? 2014 అనేది లోయర్ వర్షన్. 17 అనేది హయ్యర్ వర్షన్. ఇక్కడ 14 17 అనేది ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. మీకు 2008 నుంచి 2022కు ఉండొచ్చు. ఇట్లా డిఫరెంట్ వర్షన్, ఒక వర్షన్ నుంచి ఇంకో వర్షన్ లేదా సేమ్ వర్షన్ ఎలా రీస్టోర్ చేస్తామని చూద్దాం. క్లియరా? క్లియర్ అన్న. ఓకే, సో ఐఎమ్ లాగిన్ టు వన్ సర్వర్, టెస్ట్ సర్వర్. Okay. So first I am just showing you what is the version here. This is the 2014 server. Okay. This is the sample database. I am taking the backup of this sample database. Okay. First I will delete the backups, existing backups. Okay. Clear? So I am taking the backup. Oh, no. 1 minute. Backup. బ్యాకప్కి నేమ్ ఇద్దామంటే వర్షన్ ఏంది 2014 కదా, 2014 అవునన్నా. ఫుల్ బ్యాకప్. ఇప్పుడు బ్యాకప్ చూడంగానే మనకి ఇది 2014లో తీసిన బ్యాకప్ అని అర్థమవుతుంది. సో 2014లో ఫుల్ బ్యాకప్ తీసిన. ఈ బ్యాకప్ని ఎక్కడ తీసుకొస్తాను? ఇంకో 2014 సర్వర్లో రీస్టోర్ చేస్తా ఫస్ట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద అదర్ సర్వర్. జాగ్రత్తగానండి. యాక్చువల్గా ఇంటర్వ్యూలో ఏంటంటే ఈ క్వశ్చన్ కంపల్సరీ అడుగుతాడు. హౌ దే విల్ ఆస్క్ నా, ఐ హ్యావ్ 2008 సర్వర్, సో కెన్ 2012 సర్వర్ బ్యాకప్, కెన్ ఐ రీస్టోర్ దిస్ 2012 సర్వర్ బ్యాకప్ ఇన్ 2008? They will ask like that. Or I have 2008 backup, can I restore the 2008 backup in 2014? అర్థమైందా? అర్థమైంది. They will ask questions like that. So we need to understand మనకు లోయర్ నుంచి హయ్యర్ కానీ హయ్యర్ నుంచి లోయర్కి కానీ పాసిబులా కాదనేది మనకు తెలిసి ఉండాలి. తెలిసి ఉంటే ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం. వర్షన్ అనేది డిఫరెంట్, ఏ వర్షన్ అయినా కావచ్చు. లోయర్ ఏది హయ్యర్ ఏది అనేది ఇయర్ను బేస్ చేసుకొని, ఏదైతే ఓల్డో అది లోయరు, ఏదైతే లేటెస్ట్ వర్షనో అది న్యూనో అది లేటెస్ట్ వర్షన్, హయ్యర్ వర్షన్. రిజిస్టర్ అవుతుందా అన్న అలా చేస్తే? అదే చెక్ చేస్తున్నాం కదా. Yeah, I know the answers, but I just want you guys to understand. Okay, lower to higher possible అవుతుంది కానీ higher to lower possible కాదు. సేమ్ వర్షన్ పాసిబుల్ అవుతుంది. ఓకే ఓకే, హయ్యర్ది లోయర్ కాదు కానీ లోయర్ది హయ్యర్కి అవుతుంది. ఇక్కడ నుంచి కొద్దిగా స్పీడ్ ఉంటాయి, ఎందుకంటే టాపిక్స్ అనేవి చిన్నవి అనమాట. ఇవన్నీ యాక్టివిటీ రిలేటెడ్.
మనకు బేసిక్స్ కంప్లీటెడ్ అనమాట. ఇవన్నీ యాక్టివిటీ అనమాట. ఒక యాక్టివిటీ వస్తే ఏం చేస్తాం, మూవ్ చేయమంటే ఎలా చేస్తాం, రీఫ్రెష్ చేయమంటే ఎలా చేస్తాం, రీస్టోర్ చేయమంటే ఎలా చేస్తాం, అప్గ్రేడ్ చేయమంటే ఎలా చేస్తాం, ప్యాచింగ్ చేయమంటే ఎలా చేస్తాం. యాక్టివిటీ ఏంటి, దాని సొల్యూషన్. ఇంతవరకు ఏంటంటే బేసిక్స్ అట్లా వచ్చాయి కదా. సో ఇక్కడ నుంచి కొద్దిగా ఉంటుంది, స్పీడ్ ఉంటుంది. బట్ మధ్యలో ఏంటంటే హై అవైలబిలిటీ ఫీచర్స్ అని కొన్ని ఉన్నాయి, అక్కడికి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ స్లో అవుతాం. ఓకే, ఓకే. ఏ రోజుకి ఆ రోజు ప్రాక్టీస్ చేయండి, మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. మీరు డౌట్స్ అడిగితే నేను కొద్దిగా బెటర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలుగుతాను, మీకు వచ్చిన డౌట్స్ని బేస్ చేసుకొని. ఇది కొద్దిగా స్లో అవుతుంది సర్వరు, రెండు రన్ చేస్తున్నాం కదా. నా వాయిస్ బ్రేక్ అయితే మెన్షన్ చేయండి. సరే అన్న. సో ఇది బ్యాకప్ నేను నా లోకల్ సర్వర్లోకి కాపీ చేశాను. ఓకే, అట్ ది సేమ్ టైం ఈ న్యూ సర్వర్ 2014 సర్వర్లో కాపీ చేశాను. ఓకే, నేను సర్వర్ పవర్ ఆఫ్ చేస్తున్నా. ఎంత కాన్ఫిగర్ ఉన్నా స్లో అయిపోతుంది. విఎం ఆన్ చేస్తే నా ల్యాప్టాప్ స్లో అయిపోతుంది. ఇప్పుడు వచ్చింది ఫాస్ట్. ఓకే, అది మినిమం 12 ఉండాలన్న. 12 అని కాదు, ఇంకా ఎక్కువ అంటే ఇంకా బెటర్. ఇప్పుడు ఎంత 8 అది 12 ఉన్నా ఇది స్టిల్ విఎంఎస్ మామూలుగానే స్లో అవుతుంది. Okay, it will take some time. ఓకే, ఫైల్ అనేది కాపీ చేశాను. సో నౌ ఇప్పుడు ఒక విఎం క్లోజ్ చేసా కదా, అందుకు స్పీడ్ ఉంది. ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ SSMS. వాట్ ఈస్ కంపాటబిలిటీ లెవెల్? కంపాటబిలిటీ లెవెల్ అంటే అది చేంజ్ చేసుకోవడం అన్న. అంటే మనకి ఇప్పుడు ఒక దాంట్లో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు Version. ప్రీవియస్ దాంట్లోకి ఏమన్నా చేంజ్ చేసుకోవాలంటే Version information, version ID. Okay, so now I am restoring database. See here, I didn't have any test. ఇందాక అదే చెప్దాం అనుకున్నాను అన్న. అది మీరు ఇందాక చెప్పారు కదా 2014 to 17 అని చెప్పి పెయింట్ లో చూపించారు కదా, అక్కడ కంపాటబిలిటీ లెవెలే చెప్దాం అనుకున్నాను. ఓకే, కంపాటబిలిటీ లెవెలే మేజర్ అనమాట రీస్టోర్ చేసేటప్పుడు. సో ఐఎమ్ రీస్టోరింగ్. సో బిఫోర్ దట్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు షో దట్ వర్షన్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇది ఏ వర్షన్ చూపిస్తా. సెలెక్ట్ వర్షన్. మనకి ఆల్రెడీ ఇక్కడ 12 అన్నప్పుడు 2014 అనేది గుర్తొస్తుంది. ఇన్ కేస్ మనకు 2014 అనేది తెలియనప్పుడు ఈ స్క్రిప్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే మనకు ఐడియా వస్తుంది. ఓకే, సో 2014లో బ్యాకప్ని నేను 2014లో రీస్టోర్ చేస్తున్నా, సేమ్ వర్షన్. ఓకే, సేమ్ వర్షన్
లెట్స్ సి 24 బ్యాకప్ని నేను 2014 బ్యాకప్ని 2014లో రీస్టోర్ చేస్తున్నా. ఇట్ గాట్ సక్సెస్. ఓకే, డేటాబేస్ అనేది క్రియేట్ అయింది. ఇఫ్ ఐ గో హియర్ అండ్ చెక్ ద కంపాటబిలిటీ లెవెల్ ఆప్షన్స్, కంపాటబిలిటీ లెవెల్ 2014 ఉంది. క్లియరా? నేను 2014 కంపాటబిలిటీ లెవెల్ ఉన్న డేటాబేస్ని బ్యాకప్ తీసి సేమ్ 2014లో రీస్టోర్ చేసిన. సో ఏం చేంజ్ కాలేదు. అక్కడ ఎలా డేటాబేస్ వర్క్ అయిందో ఇక్కడ కూడా అలాగే వర్క్ అవుతుంది. ఇంతవరకు క్లియర్? అంటే డిఫరెంట్ సర్వర్లో కదన్నా దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేసి. అవును, అది నోడ్ 3, ఇది నోడ్ 4. నోడ్ 3 ఇది నోడ్ 3. సో మనకి ఎన్ని సర్వర్లు అయినా చేసుకోవచ్చు, సేమ్ వర్షన్ కాబట్టి నీకు ఇన్స్టాల్ అయింది. ఓకే, యాక్చువల్గా నోడ్ 3 డౌన్ ఉంది కదా, అందుకు కనెక్ట్ కాలేదు. నేను నోడ్ 3లో తీసాను, నోడ్ 4లో ఇన్స్టాల్ చేశాను. ఇంతవరకు క్లియర్ కదా? ఓకే. సో నౌ దిస్ ఈజ్ మై లోకల్ మిషన్, మై డెస్క్టాప్. ఓకే, హియర్ I didn't have the node 3, node 4. So I am restoring in primary server. First, before that, I just want to show what is the version of this primary server. So what is the version? 2019. ఓకే, నేనేం చేస్తున్నాను, 2014లో బ్యాకప్ని 2019లో రీస్టోర్ చేస్తున్నాను. క్లియర్? ఓకే. ఓకే. సో 2014 అనేది లోయర్ వర్షన్, 2019 అనేది హయ్యర్ వర్షన్. హయ్యర్ వర్షన్, న్యూ వర్షన్, హయ్యర్ వర్షన్. ఓకే, నౌ వేర్ ఈస్ దట్ sample db 2014 ఫుల్ బ్యాకప్. ఇప్పుడు కంపాటబిలిటీ లెవెల్ 19లో చేసినప్పుడు అది 14 చూపిస్తుంది కదన్నా. ఒక్క నిమిషం, రీస్టోర్ అయిపోయి ఇప్పుడు విత్ మూవ్ వచ్చింది. ఎందుకు వచ్చింది ఆటోమేటిక్గా? అంటే హైయర్ కాబట్టి మూవ్ అవుద్ది అందరూ. నో విత్ మూవ్ వచ్చిందంటే అక్కడ ఫోల్డర్ అనేది ఈ డ్రైవ్లో డేటా అండ్ ఫోల్డర్ అనేది INPROD01 అని ఉంది. మనకు మన లోకల్ సర్వర్లో ఆ డ్రైవ్ లేదు. ఈ డ్రైవ్లో ప్రైమరీ సర్వర్ అని ఉంది. అర్థమైందా? అక్కడ డ్రైవ్ పాత్ డిఫరెంట్ ఉంది, ఇక్కడ డ్రైవ్ పాత్ డిఫరెంట్ ఉంది. మళ్ళీ చూపిస్తుంది చూడండి. ఆటోమేటిక్గా ఏంటంటే ఓల్డ్ వర్షన్లో ఈ ఫీచర్ లేదనమాట, ఆటోమేటిక్గా ఫైల్స్ మూవ్ అయ్యేది. ఇప్పుడు న్యూగా వచ్చిన SQL వర్షన్స్లో ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా అదే సెలెక్ట్ చేసుకుంటుంది ఫైల్స్ని, మూవ్ చేయాలా వద్దా అనేది. ఇప్పుడు ఫైల్స్లోకి వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ చూడండి క్లియర్గా, బ్యాకప్లో ఈ డ్రైవ్ INPROD01 sample db MDF ఈ లొకేషన్లో ఫైల్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఇప్పుడు రీస్టోర్ యాజ్ ఈ డ్రైవ్ ప్రైమరీ సర్వర్, ఆటోమేటిక్గా అదే చెక్ చేసుకుంది అనమాట. ఇక్కడ ఈ ఫైల్ డ్రైవ్ ప్లేస్ లేదు కాబట్టి ఇలా వచ్చింది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ విల్ క్రియేట్ ద డ్రైవ్. నేను డ్రైవ్ క్రియేట్ చేశాను అనుకోండి, ఓకే, నేను ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేశాను ఈ డ్రైవ్లో, F డ్రైవ్లో created the folder. Now I will go back and I will try to restore again. కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? లేదు కదా? లేదన్నా. ఫోల్డర్ ఉంది కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఫోల్డర్ నేమ్ తీసుకుంది. ఇప్పుడు ఇందాక ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? ఓకే, ఇందాక ప్రైమరీ సంథింగ్ వచ్చింది. ఎందుకంటే ఫోల్డర్ లేదు కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా ఇదే ఇన్స్టెన్స్ నేము
ఫోల్డర్ ఉంది కదా అక్కడికి తీసుకుంది. ఇప్పుడు ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసిన మాన్యువల్గా, సో సేమ్ ఫోల్డర్ వచ్చేసింది. సో రీస్టోర్. ఓకే, నేనేం చేశాను, 14 బ్యాకప్ని 19లో రీస్టోర్ చేసిన. క్లియర్? సో దిస్ ఈస్ sample db. Go to properties and it is restored and check the options. Now what is the compatibility? 14. ఓకే అండి, నాకు Okay. అదే చెప్పు. ఓకే, 14 కంపాటబిలిటీ, ఎందుకంటే మనం 14 సర్వర్లో బ్యాకప్ కాబట్టి 14 వచ్చింది. హియర్ వీ హ్యావ్ ద ఫీజిబిలిటీ టు చేంజ్ టు 19. మనం ఇక్కడ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు కంపాటబిలిటీ. ఓకే, మనకు డేటాబేస్ రీస్టోర్ అయితే దాన్ని హయ్యర్కి లోయర్కి చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. అంటే నీ అప్లికేషన్ 2019లోనే వర్క్ అవుతుంది అనుకో బాగా, అప్పుడు 2019. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రమేష్ ఏంటి ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసాడు, అది 2017తో కంపాటబుల్, సో ఐ కెన్ చేంజ్ టు 2017. క్లియరా ఇంతవరకు? ఓకే. నౌ ఐ విల్ టేక్ ద ఫుల్ బ్యాకప్ ఆఫ్ దిస్ వన్. సో వేర్ ఈస్ ద 2019 కదా, 2019 పెట్టి నేను ఫుల్ బ్యాకప్ తీస్తా. ఇది యాక్చువల్గా మనం ఫుల్ బ్యాకప్. సో నేను ఏం చేస్తాను, టాస్క్ బ్యాకప్, ఇది 2019 ఫుల్ బ్యాకప్. ఓకే, ఈ 2019 ఫుల్ బ్యాకప్ని I can move into my server. Okay, now I will try to restore this 2019 full backup. అర్థమవుతుందా ఏం చేస్తున్నాను? అర్థమవుతుందన్న. 2019 సర్వర్లో తీసిన బ్యాకప్ని 2014లో రీస్టోర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నా, అంటే హయ్యర్ టు లోయర్ చేస్తున్నా. ఇది వర్క్ అవుతుంది, మామూలుగా వర్క్ కాకూడదు. లెట్స్ సీ. ఓకే, 2019 బ్యాకప్ ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, ఇట్ గట్ ఫైల్. ఏం చెప్తుంది ఇది? ద డేటాబేస్ వాజ్ బ్యాక్డ్ అప్ ఆన్ ద సర్వర్ రన్నింగ్ 15.0. The version is incompatible with the server which is running is 12. Either restore the database on that supported backup or use the backup that is compatible with this server. ఏం చెప్తుంది? 15 సర్వర్లోనే యూజ్ చేయి, లేదా 12 సర్వర్లో ఉన్న బ్యాకప్ని తీసుకొచ్చి ఇందులో రీస్టోర్ చేయని చెప్తుంది. క్లియర్? క్లియర్ అన్న. ఓకే. Now you guys need to answer here. Now tell me, can I restore 2014 backup on 2017? ఎస్ అన్న. అవును అవుతుంది అన్న. Can I restore 2017 backup on 2017? డిఫరెంట్ సర్వర్లో అయితే అవుతుంది అన్న. Okay. Can I restore 2017 backup on 2014? నో. అవుదన్న, బ్యాకప్ చేయలేము. అవునన్న. Can I restore 2014 on 2014? ఎస్. ఇది కూడా అంత difference అవుతుంది. Now this is lower, this is lower version, this is higher version. Now tell me, lower version to lower version is possible? పాసిబుల్ అన్న. Same version possible, lower to higher Same. possible, but higher to lower not possible. నాట్ పాసిబుల్. Clear కదా? క్లియర్ అన్న. క్లియర్ అన్న.
I did created the notes for this. Okay, I will create and I will share this tomorrow. Okay. Where is that? Where is backup restore document? ఇప్పుడు 2014 లోది 2019 లోది అదే 2019 ఇన్స్టాల్ చేసాం అనుకున్నా బై డిఫాల్ట్ గా కంపాటిబిలిటీ లెవెల్ 2014 చూపిస్తుంది కదా. ఎస్, అది దాన్ని మళ్ళీ మనం బ్యాకప్ తీయాలంటే 2019 బ్యాకప్ తీయాలంటే కంపాటిబిలిటీ లెవెల్ 19 లో పెట్టుకోవచ్చు అన్నా లేకపోతే 14 లోనే ఉంచుకోవచ్చు. నువ్వు 14లో ఉంచి బ్యాకప్ తీసినా అదైతే 2019 సర్వర్లోంచి తీసిందే కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సి, అవునవును. నేను ఇంకొకటి చేస్తా. ఐఎమ్ డిలీటింగ్ దిస్ వన్, సారీ, అబ్జర్వ్ దిస్ వన్. యా, ఓకే, ఐఎమ్ డిలీటింగ్ దిస్ డేటాబేస్, ఐఎమ్ క్లోజింగ్ ఆల్, జస్ట్ టెస్టింగ్ అనమాట. ఓకే, ఇక్కడ మనకు బ్యాకప్ కూడా డిలీట్ చేస్తాను, 2019 బ్యాకప్, అండ్ మళ్ళీ 2014 బ్యాకప్ రీస్టోర్ చేస్తా ఇక్కడ. ఓకే, వేర్ ఈస్ ద 2014 బ్యాకప్? Okay, restore it, done. Now I will take the full backup. I didn't change the compatibility level. Okay, కావాలంటే చూడండి, ఇది 14 ఉంది. కంపాటబిలిటీ లెవెల్ కాదు, అది ఏ సర్వర్ నుంచి బ్యాకప్ తీసినాం అనేది ఇంపార్టెంట్. ఇది 14 ఉంది. ఓకే, ఇప్పుడు బ్యాకప్ తీస్తున్నా. టేక్ బ్యాకప్ స్క్రిప్ట్ 2017 కాదు, 19 కదా, ఇది 2019 సర్వర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్, it done. So now I am taking this backup to our VM where ఇది delete చేస్తున్నా, I am restoring. So now if I run this one, it will throw error. Why? Because it is from the server of 15 version. Okay, even the compatibility is same, that the server version is different, right? ఓకే ఓకే, అర్థమైందా? నువ్వు కంపాటబిలిటీ ఏదైనా పెట్టుకో, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్, బట్ ద బ్యాకప్ ఈస్ టేకెన్ ఫ్రమ్ దిస్ సర్వర్, రైట్, దిస్ వర్షన్. ఓకే, ఈ వర్షన్ నుంచి చేసినప్పుడు ఇది హయ్యర్ వర్షన్ కిందకే మార్క్ అవుతుంది. నువ్వు సేమ్ 120 పెట్టినా కూడా అది ఫెయిల్ అవుతుంది. క్లియర్, రైట్? ఈ పాయింట్ కూడా గుర్తుపెట్టుకో. సమ్ టైమ్స్ దే విల్ ఆస్క్. In 2019 we have the compatibility level of 12, 120. If I restore, will it get fail or success? db refresh. Just I am adding note, I will create some points for you. What happened then? Okay, I will correct these notes and I will recreate. Okay, na. Okay, Okay. I will send this one tomorrow.
Clear till this one? Clear on. ఓకే. Okay, I will take this also. పవన్ Pawan Raja. Okay, this is the error we will get when we try to restore in different version. Tomorrow I will explain what is DB refresh. Okay. Now we just start that migration, right? And database restoring from lower version to higher version. Then we'll go to DB refresh and DB migration tomorrow. Okay.